Yes, sir. Yes, sir. Please. Yes, yes, yes. Once again, very good afternoon to all of you present here. My name is Professor Prasant Mehta, working as an assistant professor at Government Engineering College, Rajkot, Gujarat. I would like to welcome you all in the continuous series of Impact Lecture series. This is our fourth expert lecture, right? Today's topic will be on how to set up, survive, and scale businesses in this time, right? Which is going to cover by Mr. Vishal Sarvaiya. Let me give you a brief introduction regarding the expert. Vishal Sarvaiya is a serial entrepreneur and a startup investor and is associated with many companies. He is president of Rotary Club of Rajkot Prime. He is a member of Board of Studies at Marwari University as well as Darshan University. He holds honorary position of being jury member in SSIP and IPR screening of GTU, jury at various state level competitions, smart city hackathons, and much more. He is a speaker on entrepreneurship, chemical technology, and good practice at many platforms and keen on developing entrepreneurial skills among the students. So we are very much lucky to have an expert like Mr. Vishal Sarvaiya. Now I would like to invite our principal, Dr. C.H. Vithlani sir, to share and say few words. Thank you, sir. Sir, please. Good afternoon, Vishal sir, all the faculties, dear students. I hope I am audible, Prasant sir. Yes, sir. Good afternoon. Yes, sir. Yes, sir. So I'm happy that today with us, Vishal sir is with us. And the topic is really very, very interesting. How to set up, survive and scale business in this turbulent time. In this impact lecture series, there were 4 lectures and this is the last lecture. I congratulate Prasant sir for perfect sequencing of the sessions. You started with pre-incubation, that is the first stage, developing prototype and all that. And the business is the last stage, bringing innovations to the market or bringing inventions to the market, that is mind to market, is entire journey. Perfect sequencing you have done. And Vishal sir is a great example for the innovations. Sir is always with us in different events. I got opportunity to interact with Vishal sir during SSIP project scrutiny and patent proposal screening at GTU Innovation Council as well as at Saurashtra University. I also visited sir's industry. Establishing startup or business is really a challenging task. And after establishment of the business or startup, surviving is the next challenging task. And once you survive, the next task is scaling up the business. And all these steps are very, very difficult. And for that, guidance from expert mentor like Vishal sir is needed for it. Today, sir will guide our young students who are thinking about starting their own business or startups. Dear students, this session will be very, very useful to you. And thank you, Vishal sir, once again for accepting our invitation. For inviting me. Prasant sir, please. Next. Yes, thank you very much, sir, for your kind words. Without wasting much of the time, let us invite our expert to share his knowledge regarding this topic of today's topic, that is how to set up, survive, and scale business in this turbulent time. Vishal, sir, the stage is yours now. Please continue. First of all, thank you very much, Prashant sir, GEC and Chandresh sir, Vithlani sir, for such a nice and good introduction about me. And I'm really very happy to be associated with GEC and Vithlani sir for a long period of time. And we have been doing so many activities together. So I enjoy your company a lot, Vithlani sir. Now I'll start with my presentation.
Hope my screen is now visible to all of you. Yes, it is. Yes, sir. Okay. So first of all, when we say how to start a business, so I'll use all the languages if you are comfortable with, or I'll speak only in English, as you say. No, sir, mix will do. No problem. Mix will Yeah, be mix fine. will do it. Yes, Better sir. communication, it will happen. Students will able to grasp more things out of it. So first of all, just a ફની ક્વેરી ટાઈપ ક્યુ ટાઈપ થિંગ કે સૌથી પહેલા એક બિઝનેસ આપણે શરૂ કરીએ તો એમાં કોઈ બી એક પ્રોડક્ટ હોય તો there are two products. ABC has 50% margin and XYZ has 10% margin. તો આપણે કયો બિઝનેસ કરવો જોઈએ? તો everyone would say ABC because it has 50% of the margin. પ્રોડક્ટ સિલેક્શન કેવી રીતે થાય? ખાલી પ્રોફિટ માર્જિન થી થાય? તો નહીં. તો 50% margin છે પણ rate of the product is 10,000 rupees. So at the end of the day, you are going to get 5,000 rupees. પણ પેલું 10% margin વાળું છે પણ એની પ્રોડક્ટની કોસ્ટ 2 લાખ રૂપીસ છે. તો ઓછા માર્જિનમાં પણ વધારે મની મળે, પૈસા મળે. That's not even enough. ચલો નંબર ઓફ પ્રોડક્ટ સોલ્ડ પર મંથ અગર 50% વાળું લો કોસ્ટ પ્રોડક્ટ છે પણ નંબર ઓફ પ્રોડક્ટ સોલ્ડ પર મંથ આર વેરી હાઈ. So you get 5 lakh rupees per month, whereas in XYZ it is 10% of the margin, but product sold per month is only 10. Then you get 2 lakh rupees. So business is a very, very complicated thing. You cannot just have one factor which can decide what product to go for or which market to go for. It is a very complicated thing. આના પછી હજી આવા 5-10 આગળ આપણે કરી શકીએ જેને અંદર પાછું એવું થાય કે ના ABC product is good, પછી પાછું એવું થાય XYZ is good, પાછું એવું થાય ABC is good, but not to get into that. Just to show you how complex a business is or selection of product is. First comes સૌથી પહેલા business શરૂ કરવામાં આવે ideation stage. I mean, so when we have a topic of turbulent times, so I would say one thing: times have always been turbulent. Before also it was very turbulent. Today also it is very turbulent, and day by day the turbulence is going to increase because competition is going to increase. New innovative ideas are going to kill your business. ઘણા business જ મરી જવાના છે આના અંદર. ઘણા business ના કોઈ substitute businesses આવી જશે. ઘણી product obsolete થઈ જશે જેમ typewriter થઈ ગયા હતા. તો there are so many stages કે ટર્બ્યુલન્સ વધતું જવાનું છે. જ્યારે આથી 50-100 વર્ષ પહેલા ગોલ્ડ 5 રૂપીસ પર કિલો હતો ને ત્યારે એ લોકો એવું વાત કરતા કે ઓહો આટલી બધી તેજી છે એમ કે ગોલ્ડ અત્યારે 5 રૂપિયા કિલો થઈ ગયું છે. ત્યારે લોકો એવું વિચારતા કે આટલી મોંઘવારીમાં કેવી રીતે જીવશું આપણે. તો બી people have survived and now at 5 lakh rupees or 50 lakh rupees કે 5 crore rupees per kg ગોલ્ડમાં પણ લોકો સર્વાઈવ કરી રહ્યા છે. So just an example, that turbulent times are going to be there each and every minute, each and every moment, but we have to survive through the times. And not just surviving, we have to prove ourselves in the market. ખાલી survive કરીએ તો એનો કોઈ મતલબ નથી. That is the illiterate કે uneducated લોકો હોય ને, they will think about only survival. What we have to think about is to grow, scale up our business. Very good thing about Saurashtra region, especially about Saurashtra region, and very bad thing about Saurashtra region કે entrepreneurship બહુ high છે. Good thing એ કે સારું છે કે there are so many more entrepreneurs, and bad thing is we are entrepreneurs by force, not by choice. Because most of બધાના families ની સારી income હોય છે. પછી સ્ટુડન્ટ કોઈ બી ગ્રેજ્યુએટ થાય ને પછી એમને ઓછી સેલેરીથી શરૂઆત કરવાની આવે અને કદાચ એકાદ 2 વર્ષ તો કરી લે પણ પછી એવું થાય કે ના સેલેરી તો જો એટલી વધતી નથી તો શું કરવું? તો વધારે પૈસા કમાવા હોય તો કંઈક બિઝનેસ કરવો જોઈએ કે કંઈક બિઝનેસ કરવો પડશે તો જ આપણને કંઈક મળે વધારે. સો ઇટ ઇઝ રાધર બાય ફોર્સ. ફોર્સ મે બી એનીથિંગ, સમટાઈમ્સ રિસ્પેક્ટ. ઘણાને એવું હોય કે હું એક ક્લાર્કની જોબ કરું છું કે જુનિયર એન્જિનિયરની જોબ કરું છું, દેટ ઇઝ નોટ અ રિસ્પેક્ટેબલ જોબ અને એઝ પર માય ફેમિલી નોર્મ્સ બધા બહુ સારી પોઝિશન પર છે તો ઘણા વખત એના માટે થઈને લોકો એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ અથવા તો બિઝનેસ શરૂ કરે છે. ઘણીવાર મોસ્ટ ઓફ ટાઈમ્સ મોનિટરી કેસીસ હોય છે કે જોબના અંદર 25-30,000 મળે, દેટ ઇઝ નોટ ઇનફ અને આપણે તો જોઈએ મહિનાના લાખ રૂપિયા વાપરવા. તો એના માટે થઈને ઘણા લોકો બિઝનેસ શરૂ કરે કે એટલીસ્ટ એને બિઝનેસ સ્કાય હેઝ નો લિમિટ. એવી જ રીતે બિઝનેસ હેઝ નો લિમિટ. યુ કેન ગ્રો ફ્રોમ ઝીરો ટુ હીરો ઇન એની મોમેન્ટ ઓફ ટાઈમ. So first of all, when we start or think about business, comes the ideation stage. Ideation stage માં સૌથી પહેલા એક આઈડિયા આવે. કંઈ બી કરવું હોય તો સૌથી પહેલા દિમાગમાં એક આઈડિયા તો આવે કે what I want to go for. The best thing is you dig deep into the ideas.
એટલું બધું રિસર્ચ કરો કે યુ ગેટ એક્ઝોસ્ટેડ. પછી તમને બી એવો ખ્યાલ આવે કે ઓકે, મારું રિસર્ચ હવે આનાથી વધારે એનું રિપીટેડ વસ્તુ મને મળી રહી છે જાણવા માટે. નથિંગ ન્યૂ આઈ એમ એબલ ટુ ગ્રાસ્પ ફ્રોમ ધ માર્કેટ ઓર નથિંગ ન્યૂ આઈ એમ ગેટિંગ ફ્રોમ ધ પિયર્સ, એટલે કે આપણા જે સબોર્ડિનેટ્સ હોય એમના જોડેથી. તો આઈડિયેશન ઇઝ અ વેરી ક્રિટિકલ અને વેરી મચ બિગિનિંગ સ્ટેજ, કે જો આઈડિયામાં જ ભૂલ કરી ગયા તો આખો બિઝનેસ ફ્લોપ જવાનો છે. આઈડિયા ઇઝ ધ બેઝ. સૌથી નીચેનું સ્ટેર્સ હોય એમાં સૌથી નીચેનો સ્ટેરકેસ જ તૂટી જાય તો આખી સીડી પડી જવાની છે. તો આઈડિયેશન ઇઝ વેરી ક્રિટિકલ. સો કંઈ બી શરૂ કરતા પહેલા છે ને આઈડિયાને યુ સ્ટાર્ટ શેરિંગ ધ આઈડિયા. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડીગ ડીપ ઇનટુ ધ આઈડિયા એન્ડ ધેન સ્ટાર્ટ શેરિંગ ધ આઈડિયા. ઘણાને એવું થાય કે આઈડિયા શેર કરીશ તો બીજું કોઈ કરી લેશે આ વસ્તુ, બટ નો. જો એવી જ રીતે કોઈ એક આઈડિયા સાંભળવાથી બીજું કોઈ કંઈ બી કરી શકતું હોય તો આજ બધા લોકો અલગ અલગ બિઝનેસ, પોતાનો બિઝનેસ છોડીને બીજાનો જ બિઝનેસ કરવાનું વિચારે છે. ધેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. બધાની અમુકની ફેમિલીની લિમિટેશન્સ હોય, અમુકની ટાઈમની લિમિટેશન્સ છે, અમુકની મોનેટરી લિમિટેશન્સ છે, અમુકની મેન પાવરની લિમિટેશન્સ છે, કે એક વ્યક્તિ બધી જ વસ્તુ નથી કરી શકતો કે કરવાનો. સો ફીલ ફ્રી ટુ શેર યોર આઈડિયાઝ. અને એનાથી થશે શું? તમને જે આઈડિયા, એક વખત હું ઘણી વાર રિપીટ કરું કે દુનિયા હિલા દુંગા ટાઈપ આઈડિયા, આપણો આઈડિયા આપણને એવું લાગે કે હા જબરદસ્ત ચેન્જ લાવી દેશે માર્કેટમાં, ઇકોનોમીમાં અથવા તો ઇનોવેશનમાં બહુ ચેન્જ આવી જશે, બહુ મોટો એક ઇફેક્ટ આવી જશે. પણ એ આપણા પૂરતું જ આપણે એવું વિચારતા હોઈએ, બીજા લોકો આપણા આઈડિયા માટે એવું વિચારતા નથી. સો when you share the ideas with your friends, especially with the people who are negative about you, સૌથી પહેલા તમને એમ જ ખરાબ કહેશે કે આઈડિયા ના ચાલે, કેમ ચાલે, તો તું આવું કેવી રીતે કરીશ, તારી પાસે પૈસા ક્યાંથી આવશે. તો એ બધા વિચારો આપણે કદાચ ના વિચારે હોય, આપણા નેગેટિવ માણસોને આપણે એપ્રોચ કરીએ ને, આપણો આઈડિયા જણાવીએ ને, તો એ આપણને નેગેટિવિટી આપશે. પણ નેગેટિવિટી જરૂરી છે શરૂઆત માટે, કે એ તમને જે અનટચડ એરિયાઝ છે, કે જે તમે વિચાર્યા નહોતા કે આવું બી કંઈક થશે તો હું શું કરીશ, એ તમને એનો ખ્યાલ અપાવે છે એ લોકો, કે આવું થશે તો શું કરીશ. તો યુ ગેટ એન વિઝન, યુ બ્રોડન યોર વિઝન, કે હા આ લોકો કે છે એનું એવું કંઈ થશે તો હું શું કરીશ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ઇફ યુ ગેટ એન આઈડિયા, શેર ઇટ વિથ યોર પ્રોફેસર્સ. તમારા ડિપાર્ટમેન્ટમાં વાત કરો, તમારા ફ્રેન્ડ્સને વાત કરો, સ્પેશિયલી અમુક એવા નેગેટિવ પીપલ હોય એ લોકોને ખાસ વાત કરો, જેથી તમારો આઈડિયાનું વેલિડેશન ખબર પડે, કે એ લોકો વેલિડેટ કરે ને તો તમને ખ્યાલ આવે કે ના, આઈડિયા હકીકત આપણે વિચારીએ છીએ ઘણો સારો અને સાચો આઈડિયા છે. પછી એક આવે છે ઇનિશિયલાઇઝેશન. તો હવે તમે એક પ્રોડક્ટ આઈધર નક્કી કરો કે આઈડિયા ચલો નક્કી થઈ ગયો કે મારે XYZ વસ્તુ કરવું છે, અથવા તો XYZ માર્કેટમાં જવું છે, તો સૌથી પહેલા યુ નીડ ટુ સિલેક્ટ ટુ થિંગ્સ, પ્રોડક્ટ એન્ડ માર્કેટ. પ્રોડક્ટ એટલા માટે આઈધર ઓફ થિંગ્સ ઓલ્સો ડુ. ઘણી વખત ઘણા લોકો એવી રીતે જમ્પ કરતા હોય છે બિઝનેસમાં કે મને બીજી કઈ નથી ખબર, પણ મને એક્સપોર્ટ માર્કેટમાં એક્સપોર્ટ કંઈક કરવું છે, અથવા તો ઘણા લોકોને એવું છે કે ઇમ્પોર્ટ કંઈક કરવું છે. મને એ નથી ખબર શું પ્રોડક્ટ કરવી છે, ક્યાં વેચાશે એ નથી ખબર. But just being an importer, having proper knowledge of imports, એના કસ્ટમ્સના લાઇસન્સીસનું બધું નોલેજ સારું હોય તો એટલીસ્ટ એ નક્કી થઈ જાય કે હું ઇમ્પોર્ટર સારો છું. પછી હવે રાજકોટના અંદર આઈ કનેક્ટ ટુ ધ પીપલ, ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, મેટલ ઇન્ડસ્ટ્રીને કઈ ને કોઈ બ્રાસનો સ્ક્રેપ મંગાવવો છે તો હું એ મંગાવી આપું, કોઈને કેમિકલ્સ જોઈએ છે તો હું એ કનેક્ટ કરાવી આપું. તો ધેટ ઇઝ ઓલ્સો એ ગુડ થિંગ, કે you don't know what product to deal into, but you know what market to deal into. અને ઘણા વખત એવું હોય છે કે સિલેક્શન ઓફ પ્રોડક્ટ, કે મારે XYZ સેઇંગ, હું ઘણી વાર આમાં મારા અમુક એક્ઝામ્પલ્સ આપીશ તો થોડું રિયલ લાઈફ સિનેરિયો બી ક્લિયર થાય, કે મે બી જ્યારે ત્યારે શરૂઆત કર્યું, આઈ સ્ટાર્ટેડ વિથ એબ્સોલ્યુટલી ₹0, and now we have crossed a turnover of 300 million rupees and 3 manufacturing units I do have, and setting up fourth one very very soon. તો હું ઘણી વાર મારા એક્ઝામ્પલ્સ કોટ કરીશ તો તમને રિલેટ થાય કે જેના પાસે કંઈ નહોતું એમને કર્યું, તો આપણે બી કદાચ એ સ્ટેજમાં હોય કે આપણા પાસે અત્યારે એટલું ફંડ નથી. એ વાત લેટર ઓન સ્ટેજમાં પણ આવશે કે ફાઇનાન્સ નથી તો કેવી રીતે ગ્રો કરવું. તો સિલેક્શન ઓફ પ્રોડક્ટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, કે ઘણી વખત સારી પ્રોડક્ટ મળવી એ પણ અગત્યની વસ્તુ છે. અને ઘણા વખત એવું જરૂરી નથી કે યોર પ્રોડક્ટ હેઝ ટુ બી ઇનોવેટિવ ઓર ક્રિટિકલ. મોસ્ટ બેઝિક પ્રોડક્ટ હોય તો પણ યુ કેન સર્વાઈવ, યુ કેન સ્કેલ અપ, અને એમાં પણ તમે આગળ વધી શકો. એટલે એવું જરૂરી નથી કે કોઈ ઓલરેડી કંઈક કરી રહ્યું છે એ ફિલ્ડમાં ક્યાંય સ્કોપ નથી કે જગ્યા નથી. ધેર ઇઝ ઇનફ સ્પેસ ફોર ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન ટુ એન્ટર, ટુ ક્રિએટ હિઝ ઓન માર્કેટ બેઝ, ટુ ક્રિએટ હિઝ ઓન માર્કેટ વેલ્યુ, અને આગળ પ્રોડક્ટથી વધશે. આગળની વાતમાં બધું આવશે, બટ initialization starts from either selecting a market or selecting a product. સૌથી પહેલા વોટ ઇઝ બિઝનેસ, તો એ દરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલની અલગ અલગ ટર્મ છે. વોટ ઇઝ અ બિઝનેસ?
હાઉ ટુ સેટઅપ એની બિઝનેસ, એના માટે આપણે વાત કરીએ તો બિઝનેસ શું છે કે જેનાથી પૈસા આવે એ એક જ વસ્તુ બિઝનેસ છે? તો ના, એવું જરૂરી નથી. Business doesn't necessarily mean money is the most prime and basic criteria to start a business, but that is not the only criteria to start a business. ઘણા લોકોને ફેમ જોઈએ છે, રિસ્પેક્ટ જોઈએ છે. અત્યારે રાજકોટના અંદર એટલા મોટા મોટા એક્સપોર્ટર્સ છે, એટલા મોટા ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ છે કે જેને લોકલ પ્રોડક્ટથી કંઈ લેવા દેવા નથી. But they are entering into retail markets just because they want fame, respect. એમને પાસે 1000 કરોડનું ટર્નઓવર છે, પણ રાજકોટમાં હજુ એમને કોઈ ઓળખતું નથી, ઇવન આટલું મોટું ટર્નઓવર હોવા છતાં. તો they are entering into retail businesses. They are starting some kind of supermarkets છે કે ઘણી બહુ મોટા કોઈ ઇમ્પોર્ટેડ પ્રોડક્ટના સ્ટોર્સ શરૂ કરે છે, જ્વેલરી સ્ટોર્સની ચેઇન શરૂ કરે છે, just to get fame, just to get respect of people, કે ઓહો આટલું મોટું કામ હતું ને આપણને અત્યાર સુધી ખબર જ નહોતી. તો business doesn't necessarily mean money. It also has some value added criteria કે બીજું બી કંઈક મળવું જોઈએ. ખાલી પૈસા તો ઘણી વખત કંઈ ન કરીને પણ મળતા હોય છે. એની બી એક વખત આગળ વાત કરીશ કે કંઈ ન કરીને જો તમે કોઈ બિઝનેસ સારો ચલાવો ને તો એના અંદર ઘણા વખત એવું આવે કે તમે કંઈ ના કરો ને તો બી તમને પૈસા મળે. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અ બિઝનેસ, સૌથી પહેલા એ જાણવું જરૂરી છે કે બિઝનેસ કોઈ પણ પ્રોડક્ટમાં, સપોઝ હવે થોડું આપણે સ્પેસિફિક વાત કરીએ. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અ બિઝનેસ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે શું બિઝનેસ કરવા જઈ રહ્યા છો, એના અંદર એનો બિઝનેસની શું ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ છે, આખો બિઝનેસ કેવી રીતે ચાલે છે, આખું રાઉન્ડ ધ યર કેવી રીતે ચાલે છે. ઘણા બિઝનેસમાં અપ એન્ડ ડાઉન બહુ આવે. સિઝનલ બિઝનેસીસ હોય. મેંગો, સે ફોર એક્ઝામ્પલ, સૌથી ઇઝીએસ્ટ તમને જણાવું તો મેંગો. તો સમરમાં એ 50-60 રૂપિયા 100 રૂપિયા કિલો વસ્તુ મળતી હોય. વિન્ટર્સના અંદર કે મોન્સૂનમાં કદાચ 300 રૂપિયા કિલો પણ મળે. તો યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે જ્યારે બધા વેચે છે ત્યારે મારે વેચવું છે કે બધા જ્યારે બંધ કરે ત્યારે મારે વેચવું છે. That is the understanding you need about your business or your product or your market. એક હમણાં જ અમારા પ્રોગ્રામમાં એક વ્યક્તિએ સરસ એક્ઝામ્પલ આપ્યો હતો કે બટેટા વેચવા ઇઝ ઓલ્સો બિઝનેસ. બધા સમજો છો. હું 1000 bags of potatoes, I unload offload it in a room, અને મારે 10 રૂપિયા કિલોમાં આવે એનું માર્કેટમાં કહું, જેને બી જોઈતા હોય 10 રૂપિયા કિલોમાં અહીંયા આવીને મારે ત્યાંથી બટેટા ભરી જાવ. રેટ ટુ રેટ પાછા હું બટેટા બીજાને આપી દઉં એટલે આગળના ટ્રેડર અથવા તો જે લારીવાળા અથવા તો એમના જે હોલસેલર હોય એટલા બધા ખુશ થઈ જાય કે ભાવ ટુ ભાવ વસ્તુ મળે છે, ચાલો આપણે ટ્રેક્ટર ભરીને ભરી આવીએ. હવે તમે વિચારો કે 1000 બટેટાની બેગ તમે ભાવ ટુ ભાવ આપો તો કેટલો સરસ બિઝનેસ થયો. એટલે કેટલો સરસ તો કેવી રીતે ગણાય, કેમ કે તમે તો કઈ માર્જિન રાખ્યું જ નથી એના અંદર. યુ સોલ્ડ 1000 બેગ્સ ઓફ પોટેટોઝ, એક રૂમમાં ખાલી કરી નાખી બેગ અને બધા બટેટા ભાવ ટુ ભાવ વેચી દીધા, પણ તમારા પાસે શું વધ્યું? તો 1000 એમ્પ્ટી બેગ્સ ઓફ પોટેટોઝ. હવે એક બેગની કિંમત 25 રૂપિયા હોય તો 1000 બેગ એટલે 25,000 રૂપિયા તમારો નેટ માર્જિન થયો. અને વિધાઉટ એની કોમ્પિટિશન કે વિધાઉટ એની મેજર કોમ્પિટિશન, કેમ કે તમે રેટ ટુ રેટ વિધાઉટ એની પ્રોફિટ મટીરિયલ આગળ આપો છો એટલે લેવા વાળા વ્યક્તિ સામેથી લેવા આવવાના છે. ગામમાં 11 કે 12 રૂપિયામાં મળતા હોય ને તમારા પાસેથી 10 રૂપિયામાં મળે તો વાય વુડ દે ગો ફોર સમ અધર સોર્સિસ? તો તમારે કઈ મહેનત કર્યા વગર 10 રૂપિયા કિલોમાં 1000 બેગ બટેટા વેચાઈ ગયા અને તો બી 25,000 રૂપિયા રોજના મળ્યા, એટલે મહિનાનું ગણો તો 7.5 લાખ રૂપિયા મળે. એટલે you need to understand what the business is, what you are into, what the product is and what the market is. હમણાં જ I would share my own example. How did I started a business? My father was into business of chemicals, trading of chemicals, અને મારે બી કરવું હતું એ જ કેમિકલ્સ રિલેટેડ જ કંઈક કરવું હતું. તો after my post graduation from EDI, I was looking for some new opportunities. જે મારા રેગ્યુલર બિઝનેસ મારા ફાધરનો હતો એના જોડે બેસું તો એમાં I wasn't going to make much of the difference. I was looking for some opportunities કે હું શું નવું કરી શકું એમાં. અને એક વખત એક બહુ જ નાની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જોઈ મેં કે જસદણની અંદર એક ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશનને ખાલી 15,000 રૂપીઝનું મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ છે. પેલા એવું થયું કે 15,000 રૂપિયાના મટીરિયલમાં આપણને શું મળે, તો શેના માટે જસદણ જવું જોઈએ, ધક્કો ના ખવાય. પછી એમ થયું કે લેટ્સ ગીવ ઇટ અ ટ્રાય બીકોઝ દેટ ઇઝ અ બિગ ઓપોર્ચ્યુનિટી. મે બી એ વખતે ખબર નહોતી કે બિગ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, પણ માર્ક માય વર્ડ્સ, that 15,000 rupees work changed the whole path I am into.
આખી ડાયરેક્શન બદલી ગઈ ને હું અત્યારે જે કરું છું ને ધેટ ઓલ સ્ટાર્ટેડ વિથ વન ઓર્ડર ઓફ 15,000 રૂપીઝ. હવે મને કદાચ ઘણી વખત એવો વિચાર આવે કે જો એ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ મેં ઇગ્નોર કરી હોત તો હું અત્યારે શું કરતો હોત, મે બી સમથિંગ મચ મોર બેટર ધેન ધીસ. એવું નથી કે તો કંઈ ન કરતો હોત, પણ કદાચ અત્યારે જે આટલો ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટ કર્યું ધેટ વોઝ ઓલ બીકોઝ ઓફ વન એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઓફ 15,000 રૂપીઝ. તે 15,000 રૂપિયાની એડ જોઈ, એક ગવર્મેન્ટ પ્રોડક્ટનું એક ટેન્ડર હતું વોટર ટ્રીટમેન્ટ કેમિકલનું. તો હું એ સમજવા ગયો કે ટેન્ડર શું હોય, કેવી રીતે બિઝનેસ મારે કેવી રીતે ટેન્ડર કોટ કરવાનું હોય, અને પહેલી જ વાર એ ટેન્ડર ભર્યું અને મને મળી ગયું. પછી સપ્લાયનો ટર્ન આવ્યો એટલે માર્કેટમાં આઈ સ્ટાર્ટેડ ફાઇન્ડિંગ થિંગ્સ કે આ વસ્તુ ક્યાં મળશે, અને જે બધાને ઘણા બધા લોકોને અલગ અલગ લોકોને વાત કરી કે તમે મને એટલીસ્ટ 30 ડેઝની ક્રેડિટ ટર્મ્સમાં આપો, હું તમને પોસ્ટ ડેટેડ ચેક આપું છું. તો આફ્ટર ટોકિંગ ટુ મેની પીપલ, વન પર્સન અગ્રીડ. So that was a very smooth transaction. In 30 days, I got the payment in 15 days અને મેં મટીરિયલના પેમેન્ટ આગળ આપ્યું 30 days, તો બી મને 15 દિવસ પૈસા યુઝ કરવા મળ્યા. તો હવે એ આટલા વર્ષો સુધી એ પ્રોડક્ટના અંદર એટલી માસ્ટરી આવી કે આઈ નો ધ ટ્રેન્ડ કે આખા વર્ષની એવરેજ કઈ છે અત્યારની, કે 17,000 રૂપીઝ ઇઝ ધ એન્યુઅલ એવરેજ ઓફ ધ પ્રાઇસ પર ટન. તો હમણાં જયારે 10,000 રૂપીઝ બોટમ મોસ્ટ રેટ પહોંચી ગયા હતા, તો આઈ અપ્રોચ એ કંપની કે હું 12,000 રૂપીઝમાં એન્યુઅલ MOU કરું 500 ટન્સનો તમારા જોડે, તો તમે કરશો? તો એ નવા બિઝનેસમાં હતા એ લોકો, અને એ લોકો ઘણા બધા અલગ અલગ લોકોને પૂછ્યું કે કરાય કે નહીં, તો બધાએ કીધું હા અત્યારે 10,000 રૂપિયામાં ચાલે છે ને 500 ટનનું કામ 12,000માં મળતું તો કરાય. So we have tied up with that company for 500 metric tons at the rate 12,000 rupees when the market was at 10,000 rupees. 2,000 રૂપિયાનો પર ટન લોસ, અને એ બી 500 ટનનો બિઝનેસ.